இன்னைக்கு 9th ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் ஜியோகிரபியில் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் புக் பேக் எக்ஸசைஸ் வித் கொஸ்டின் ஆன்சரை பார்க்கலாம் வாங்க. யூனிட் 1 ஜியோகிரபியில் யூனிட் 1 லித்தோஸ்பியர் 1 எண்டோஜெனட்டிக் ப்ராசஸஸ் இதில் உள்ள நம்ம எக்ஸசைஸை பார்க்கலாம். Choose the correct answer. Dash is the rigid outer layers of the earth. Option C, crust. Dash layer is made up of liquid iron. Option B, outer core. Magma is found in the dash mantle. Option B. Option B, mantle. The movement of tectonic plates is induced by dash energy. Option B, thermal. In the ancient period, Gondwana land moved towards dash direction. Option A, north. Many million years ago, India was a part of the supercontinent. Option A, Gondwana. The movements of plates that create stress and tension in the rocks, causing them to stretch and cracks, result in dash. Option B, fault. Dash refers to a bowl-shaped depression found at the top of the volcano. Option A, crater. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். The point of origins of the earthquake is called the dash. Option B, focus. Match the following. Endogenetic வந்து volcanic. Endogenetic process வந்து volcanic. Mantle, Saima. Convergent boundaries வந்து subduction zone. Earthquakes, seismograph. Composite volcano, Pacific Ocean. Okay, Mama? 4, 3, 1, 5, 2. Consider the given statement. Mount Fuji is a dormant volcano. Dormant volcano என்றால் அது அப்படியே ஊமை மாதிரி அப்படியே இருந்துட்டு திடீர்னு வெடிக்கும். அதை மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப ஆபத்து. அது மாதிரி இருக்குது. Mount Fuji is a dormant volcano. Mount Kilimanjaro is a dormant volcano. Mount Tanzania is a dormant volcano. Which of the statement is true? Option A is true. சரியா? Mount Fuji தான் அது மாதிரி இருக்கும். Statement. Magma gushes out when its fan bends. Reason. Interiors of the earth contains compressed hot magma. இதில் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரீசன்ஸ் ஆர் ட்ரூ. ரெண்டுமே ட்ரூ தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 1. Mountain ranges are formed by the collisions of tectonic plates. Statement 2. The movements of tectonic plates is due to the thermal energy from the mantle. இதில் வந்து ஆப்ஷன் டி ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 ஆர் ட்ரூ. ரெண்டுமே கரெக்ட். Answer in brief. Write a brief note on the various spheres of the earth. இது very important question மா, நோட் பண்ணீங்க. இம்பார்ட்டன்ட் இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. 158 பேஜ் நம்பர். இதுல இது வரைக்கும் சரியா? the lithosphere இருந்து the biosphere is a layer of earth. அது வந்து ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் mention the layer of the interior of the earth. 157 page number 157. The structure of the earth இருக்கு இல்லையா? அதுல வந்து the structure of the earthல இருந்து the mantle and the core வரைக்கும் சின்னதாக தான் இருக்கு. இதுலேருந்து இது வரைக்கும் தான். எல்லாமே யோசிச்சு தான் நான் ஸ்மாலாக உங்களுக்கு ஷார்ட் பண்ணி தான் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன். இது முடிச்சாவே உங்களுக்கு மார்க் define plate tectonic. 160 page number 160. It's very important question mark. Define plate tectonic. 160 page number. இந்த இருக்குல்லையா collisions இருக்குல்லையா அதுலேருந்து plate tectonic வரைக்கும் சரியா? இதில் வந்து இதை வந்து தேசுன்னு எடுப்போம்.
இடத்துல திஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து டெக்டானிக் போட்டுக்கணும். திஸ் வந்து டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு மவுண்டன் அது மாதிரி போட்டுக்கணும். சரியா? ரோமன் லெட்டர் 3, கொஸ்டின் நம்பர் 3. கொஸ்டின் நம்பர் 4, இதோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். வாட் இஸ் சுனாமி? நிறைய டைம் வந்திருக்கு இது. வாட் இஸ் சுனாமி? 162, பேஜ் நம்பர் 162. The word tsunami இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து லேண்ட்ஸ்லைடு வரைக்கும். சரியா? இதுலேருந்து இது வரைக்கும். What is a volcano? Mention its major component. 163, page number 163. Volcanoes இருக்கு இல்லையா, அதில் volcanoலேருந்து erupt out வரைக்கும். அப்புறமா the volcanoes generally have the following major components. They are போட்டுட்டு அப்புறமா magma chamber, இது ஒண்டி எழுதுங்க. magma chamber, vents, volcanic core and then crater. இது வரைக்கும் எழுதினா போதும். சரியா? இது ஒண்டி இது எடுத்து எழுதினா போதும். Number 6, what is an earthquake and how it's occur? இது very important question ma. Page number 162. earthquakes இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இட் ஜென்ரேட்டர்லேருந்து போட்டுருங்க. இட் ஜென்ரேட்டர்லேருந்து எலாஸ்டிக் வேவ்ஸ் வரைக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து அக்கர் கேட்டிருக்காங்களே, அதனால இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எலாஸ்டிக் வேவ்ஸ் வரைக்கும், அது வரைக்கும் எழுதினா போதும். இல்லை நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதுனாலும் எழுதலாம். ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டிங்யூஷனில் வருது. அப்படியே ஃபுல்லாக எழுதினா கூட ஃபுல் மார்க் நல்லா ப்ரீஃபாக எழுதணும். Number 7, what are seismic waves and mention its type? 162, page number 162. seismic waves இருக்கு இல்லையா, அதில் earthquakesலேருந்து waves வரைக்கும். அப்புறமா அதில் headings வந்து போடுங்க. சப்ஹெட்டிங் வந்து primary or P waves, secondary or S waves, surface waves or L waves போட்டுருங்க. இதுலேருந்து இது வரைக்கும். அப்புறமா இது ஒண்டி, அதுக்கப்புறமா இது ஒண்டி, அதுக்கப்புறமா இது ஒண்டி. சரியா? நம்பர் 8, அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இம்பார்ட்டன்ட் போட்டுங்க. ரைட் அபவுட் த பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர், பேஜ் நம்பர் 164. இருக்கு இல்லையா, டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் எர்த்குவேக்ஸ் அண்ட் வல்கனோ இருக்கு இல்லையா, அதில் மோஸ்ட் எர்த்குவேக்ஸ்லேருந்து வேர்ல்டு வரைக்கும். சரியா? மோஸ்ட் எர்த்குவேக்ஸ்லேருந்து வேர்ல்டு வரைக்கும் போட்டுங்க. கரெக்டாக ரோமன் லெட்டர் போடுங்கம்மா. 4த்துன்னா 4th போட்டு 8ன்னு போடுங்க. ஏன்னா நிறைய ரோமன் லெட்டர் வருது, அதுலேயே நீங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆகிப்பீங்க. அதுக்கு தான் இந்த வீடியோவே நான் போடுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா மறுபடியும் பார்த்து கரெக்ஷன் பண்ணிங்க. Give reasons for the following. Igneous rocks are also called primary rocks or mother rocks. Page number 159. இந்த இருக்குல்லையா igneous rocks இருக்குல்லையா, அதில் இது igneous rockலேருந்து from them வரைக்கும். சரியா? ஹோம் லெட்டர் 5, 1, அது 1 தானே இருக்கு. ஓகேவா? Next, distinguish between first one, core and crust. இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இது 10th வரைக்கும் வரும். அதனால core and crust வந்து நல்லா படிச்சிங்க. 158 பேஜ் நம்பர். பாயிண்டாக எழுதுங்க. டிஸ்டிங்யூஷனில் கொஞ்சம் பாயிண்டாக எழுதுனா அப்படியே மார்க் வந்துடும் உங்களுக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து the crust is the outer layer of the earth. சரியா? செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து it lies above the mantle போட்டுங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த மேஜர் எலிமெண்ட்ஸ்லேயே இருக்கு இல்லையா, அதில் எம்ஏ மெக்னீசியம் இருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட். புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட், தேர்ட் பாயிண்ட். இப்போ மேண்டிலுக்கு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கோம், சாரி, கோருக்கு பார்ப்போம். க்ரஸ்ட் அண்ட் கோர் தானே கேட்டிருக்காங்க, அதனால கோருக்கு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்
செகண்ட் பாயிண்ட் இட் லைஸ் இங்கே போட்டுக்கோ இல்லையா, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போடணும் இல்லையா, அதனால இங்கே இட் லைஸ்லேருந்து பிலோ த மேண்டல் கொடுக்குறோம். தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இட் இஸ் கம்போஸ் மைன்லி ஆஃப் நிக்கல்ஸ், அதுலேருந்து நைஃப் வரைக்கும். சரியாமா? இல்லை பார்த்துக்கிட்டீங்களா? பாயிண்டாக எழுதுங்க டிஸ்டிங்யூஷர். இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது. Epicenters and hypocenter, page number 162. எடுத்து பாருங்க எபிசென்டர். எபிசென்டர் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து எடுத்துங்க. எர்த்குவைக்ஸில் இருக்கிற எபிசென்டர் எடுத்துங்க. எபிசென்டரை எடுத்து அப்படியே இது 0.1 இது 0.2 இது பண்ணுங்க. இது 0.1 இது 0.1 இது 0.1 இது 0.2. சரியா? அப்புறம் வந்து ஹைப்போசென்டருக்கு இருக்காங்களே, இதை அப்படியே எடுத்து இது வரைக்கும் எழுதிட்டு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எழுது. சரியா? நல்லா புரியுதா? எபிசென்டருக்கு வந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் 0.1 ஆக்கிடுங்க, இதுலேருந்து இது வரைக்கும் 0.2 ஆக்கிடுங்க. ஹைப்போசென்டருக்கு வந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஹைப்போசென்டர் வரைக்கும், அப்புறமா இட் ஜென்ரேட் போட்டுங்க, இதுலேருந்து இது வரைக்கும் வந்து 0.2 ஆகுது. புரியுதாமா? நெக்ஸ்ட் டைவர்ஜென்ட் அண்ட் கோவர்ஜென்ட் பவுண்டரிஸ் 160 தானே. இருக்கா? டைவர்ஜென்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருக்காங்களா, அதனால இதை எடுத்து எழுதிடுவோம். இதுலேருந்து இது வரைக்கும். கோவர்ஜென்ட் பவுண்டரிஸ் வந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும், இதுலேருந்து இது வரைக்கும். சரியா? இதுலேருந்து இது வரைக்கும், இதுலேருந்து இது வரைக்கும். டைவர்ஜென்ட் வந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும். ரோம் லெட்டர் கரெக்டாக போட்டுங்க, என்ன கன்ஃபியூஷன் ஆகும். டைவர்ஜென்ட் அண்ட் கோவர்ஜென்ட். நெக்ஸ்ட் primary waves and secondary waves, page number 162. இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட்மா இந்த டிஸ்டிங்யூஷர், அது 10th வரும். ஆனால் 162 primary waves and secondary waves. இந்த primary waves இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து பாயிண்டாக நம்ம எடுத்து எழுத வேண்டியது தான். இந்த primary wavesலேருந்து எபிசென்டர் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், தென் திஸ் வேவ்ஸ்லேருந்து கேஸஸ் வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட், ஆவரேஜ்லேருந்து பெர் செகண்ட் வரைக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட். சரியா? பிரைமரி வேவ்ஸ்லேருந்து எபிசென்டர் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், தீஸ் வேவ்ஸ்லேருந்து கேஸஸ் வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட், தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆவரேஜ்லேருந்து செகண்ட் வரைக்கும். சரியா? இப்போ செகண்டரி வேவ்ஸ் கேட்காங்களே, அதே மாதிரி எழுதுங்க. இதுலேருந்து ட்ராவல்ஸ்லேருந்து சாலிட் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், அப்புறமா தீஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ்லேருந்து வந்து ப்ரொபகேட் வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட், த ஆவரேஜ்லேருந்து செகண்ட் வரைக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட். சரியாமா? பார்த்துங்க, இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான். Sealed volcano and volcanic dome 164 பேஜ் நம்பர். இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இதுலேருந்து இது வரைக்கும், தீஸ்லேருந்து ஸ்லோப்பிங் சைட்ஸ் வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட். சீல்டு வால்கனோவில் சீல்டுலேருந்து லாவா வரைக்கும், தீஸ்லேருந்து ஸ்லோப்பிங் சைட்ஸ் வரைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வால்கனோ டோம் கேட்காங்க இல்லையா, அப்போ லாவாலேருந்து வால்கனோ, அப்புறம் அசீவ்லேருந்து மெக்சிகோ. சரியா? எக்ஸாம்பிளோடு கொடுக்குறதுனால அது மட்டும் வருது. இதில் கூட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க. எக்ஸாம் கொடுத்தா ஃபுல் மார்க் எடுத்து ப்ரெசன்டேஷனும் நல்லா இருக்கும். இப்போ ரோமன் லெட்டர் 7. இந்த சீல்ட் வால்கனோ அண்ட் வால்கனோ டோமும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான். ஓகேவா? Write answer in a paragraph. Describe the structure of the earth. சரியா? இது பேஜ் நம்பர் 157, 158, 159. இது வந்து இதுவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இந்த 4 கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் லெசன்டாவே இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதில் எல்லாமே படிச்சுட்டீங்கன்னா செகண்ட் லெசன்லேருந்து நல்லா இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம பிடிச்சிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லெசன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அதுலேருந்து இல்லை கொஸ்டின்ஸை ப்ரீஃபாக எடுப்பாங்க, டீட்டெயிலாக எடுப்பாங்க. சரியா? அதில் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் எல்லாமே எடுத்தே ஆகும். அதனால கொஞ்சம் பார்த்துங்க. நீங்கள் எது இருந்தாலும் வரும், எப்படி இருந்தாலும் வரும். பட் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். வந்திருக்கு நிறைய வாட்டி. த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த எர்த் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து த
அவுட்டர் இருக்குல்லையே அதுலேருந்து ஃபுல்லாகவே எழுதிருக்கேன் தி கோர் வரைக்கும். சரியா? அடுத்தது த crust is the crustல crust is இருக்குல்லையா அதுலேருந்து இது வரைக்கும் மெக்னீசியம். உங்களால் அப்படி எழுத முடியலன்றா நீங்கள் இது படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா டிஸ்டிங்யூஸ்ல crust படிச்சிருக்கீங்களா அதை அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க. உங்களால் முடியல இவ்வளவும் படிக்க முடியலன்றா அதை எடுத்து கூட பாயிண்டாக எழுதி விட்டுறலாம். நெக்ஸ்ட்டு மேண்டல் ஃபுல். நெக்ஸ்ட்டு கோர். கோரில் வந்து நம்ம 9th வரைக்கும் நம்ம டிஸ்டிங்யூஸில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதையே எழுதிடுங்க. ஆனால் பட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வரைக்கும் படித்தா அது வந்து ஃபுல் மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா அதில் வந்து இன்னர் அவுட்டர் வருது, இந்த சாலிட் லிக்விட் வருது, சாலிட் இன்னர் கோர் வருது, லிக்விட் அவுட்டர் கோர் வருது, இதெல்லாம் வருது இல்லையா. அதனால நம்ம வந்து இது வரைக்கும் படிக்கிறது நல்லது. இது வரைக்குமே படிச்சுங்க. Write your notes on the internal and external processes of Earth. 160 page number. இந்த இருக்கு பாருங்க, geomorphic processes. இதில் வந்து internal process வந்து பாருங்க, the forcesலேருந்து இது வரைக்கும் ரிலீஃப் வரைக்கும். சரியா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்டர்னல் ப்ராசஸஸ் இங்கே இருக்குல்லையே அதுலேருந்து இது வரைக்கும் அதுலேருந்து மேலே வந்து சப்ஹெட்டிங் வந்து இன்டர்னல் ப்ராசஸ் போட்டுட்டு இதையே எழுதிட்டு இதையே எழுது. அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸஸ் போட்டுட்டு த ஃபோர்ஸஸ்லேருந்து இது வரைக்கும் எண்டோஜெனடிக் ப்ராசஸ் வரைக்கும். புரியுதா? நல்ல புரியுதா? நெக்ஸ்ட், how are volcanoes classified based on the periodicities of their eruption? இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்மா. பேஜ் நம்பர் 163. பேஸ்ட் ஆன் த periodicity இருக்கு அதுலேருந்து அது வரைக்கும். அதுக்கப்புறமா எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிக்கணும். ஆக்டிவ் வால்கனோ இது ஃபுல், இது ஃபுல், இது ஃபுல், இது ஃபுல், இது வரைக்கும் டான்சானியா வரைக்கும். சரியா? இதை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட கம்மி பண்ணவே முடியல. ஏன்னா அப்படியே கன்டினியூஸனாக தான் போய்கிட்டே இருக்குது. அதனால் இதில் பேஸ்ட் அந்த இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் மாதிரி அது வந்து இந்த பிளான்ஸில் கூட நிறைய கேட்கலாம். Explain the effects of volcanoes. Page number 164. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது நிறைய வாட்டி வந்திருக்கு. எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் volcanoes, கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும். புரியுதாமா? நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதிக இம்பார்ட்டன்ஸு நல்லா படிச்சிங்க. இந்த கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன 8 கொஸ்டின் ஆன்சருக்கும் போதே பசங்க எல்லாம் 8 கொஸ்டின் ஆன்சர்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால தான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் இது நிறைய வாட்டி வந்திருக்கு. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். எக்ஸசைஸ் நம்பர் 5 வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறமா இதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். எல்லாமே நல்லா படிச்சிங்க. நெக்ஸ்ட்டு 1 மார்க் கொஸ்டினை பார்ப்போம். The term lithospheres and crust இருக்கு இல்லையா இதுலேருந்து ஆர் நாட் சேம் வரைக்கும் 1 மார்க் கொஸ்டின். அதாவது ஃபில்லப்லேன்னு கேட்பாங்க. சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சரில் கேட்கலாம், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இது எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். அதனால தான் அது 1 மார்க் கொஸ்டினாக கொடுத்துருப்பேன். அடுத்தது ராக் கேட்டிருக்காங்க. டிஃபைன் ராக்ஸ் கூட கேட்டிருக்காங்க. 1 மார்க்கோ 2 மார்க்கோ வந்திருக்கு. ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கைடில் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க. புக்கில் படிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது. அது வந்து எதில் வேணாலும் கேட்கலாம். Do you know the instruments which records the earthquake வந்து என்னது? அது seismograph. அதுக்குள்ளே இந்த பிளான்ஸ்லாம் வந்திருக்கு.
த ஸ்பியர் ஆஃப் த எர்த் ஆர் த லித்தோஸ்பியர், அது இப்போ ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க, அது வந்திருக்கு. எர்த் இன்டே இஸ் டிவைடட் இன்டு 3, அது வந்திருக்கு. சரியா? அதுவும் வந்து 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் வந்திருக்கு. ஓகே.